परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी बाप के कदम पर कदम चलने वाले संयोग मूर्त, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में पालो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, अपने को धरती पर मेहमान समझने वाले और महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के संन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व सेवाधारी विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे और मैं निमित्त हूँ। अब थोड़ी देर के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा में पावर लेंगे और दादाजी से शक्तियाँ लेंगे। अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ के बेहद की पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे। थोड़ी देर के लिए दादाजी को याद करेंगे। परम महाशांति। सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे तो मैं निमित्त हूँ। इसमें न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से उन सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसकी तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे। नहीं तो कमजोर ही रह जाते हैं, तो निमित्त समझकर चलना, यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? जो अपने को निमित्त समझते हैं। मालिक होते भी अपने को निमित्त समझते हैं। निमित्त समझने के कारण सबके प्रिय हो गए। तो मैं निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। यही सदा स्मृति में रखकर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, ये लॉटरी मिल गई है, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना, जहाँ कहाँ तक रखना, ये आपके हाथ में है। बाप ने तो लॉटरी दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता बढ़ाता है, कोई नहीं। इसी से नंबर बन जाते हैं। तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप ने भी देखो माँ को आगे बढ़ाया ना, फिर भी नंबर 1 बने, तो सेकंड नंबर बनी माँ, सेकंड नंबर बनी। बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, आगे बढ़ना। सभी सेवाधारी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत को देख के बाप खुश है।
लेकिन निमित समझ कर सेवा करना तो पद्मों की कमाई और जमा हो जाएगी। जो बाप ने आपको सीट दी है उस सीट पर सेट होकर रहना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद పిల్లలకి బేహద్దు మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము సదా సంతృప్తి అనేటువంటి దివ్య ఫలాన్ని భుజిస్తూ బాపుకి సమీపంగా ఉండే ఆత్మలము న్యారా ప్యారాగా ఉండే స్థితిని అనుభవం చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలుగా అవుతారు. నేను అన్న శబ్దం సమాప్తమవుతుంది. నేను బదులు బాప్ అనే మాట వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి. అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రియమైన పిల్లలకి బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, ప్రతి ఒక్క అడుగులో పదమాలను సంపాదించుకుని ఆత్మలకు సహయోగి మూర్తులకు సదా త్యాగము ద్వారా శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని అనుభవం చేసుకునేటువంటి ఆత్మలకి, అడుగు అడుగులో కూడా ఫాదర్గా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకి, సదా తమను అతిథులుగా భావిస్తూ మహాన్ ఆత్మలుగా అనుకుంటూ పురుషార్థం చేసే పిల్లలకి, భూమిపైన మనము జస్ట్ గెస్ట్ లాగా వచ్చాము అనుకుంటేనే చాలా గొప్ప పాత్రని ప్లే చేయగలుగుతాం. బేహద్దు సన్యాసంతో బేహద్దు ప్రాప్తిని, భాగ్యాన్ని పోగు చేసుకునే శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా అవుతారు. ఇలాంటి ఆత్మలకి విశ్వసేవాదారి, విశేషమైన ఆత్మలకి విశ్వసేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అని చెప్తూ ఉన్నారు మాతాజీ. సదా సంతృప్తి యొక్క ఫలాన్ని, సఫలతా ఫలాన్ని భుజించుటకు నేను నిమిత్తమైన ఆత్మను. ఇప్పుడు కొద్ది సమయంలోనే దాదాజీతోటి కనెక్షను జోడించండి. ఎప్పుడు సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ జోడించండి. ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి పవర్ని తీసుకోండి. ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి కనెక్షన్ తోటే పవర్ అనేది వస్తుంది. ఇది బేహద్దు పవరు, ఎనర్జీ. దీని ద్వారానే మీరు సంతృప్తిని పొందగలుగుతారు. ఇది సంగమయుగంలోనే మీరే అనుభవించేది. అందరినీ సంతృప్తి పరచుటకు కూడా మళ్ళా మీ నిమిత్తులుగా అవుతూ ఉంటారు. న్యారా మరియు బాపుకు ప్రియంగా ఉండేటువంటి అనుభవం కూడా చేసుకోగలుగుతారు. నేను చేశాను అనే మాట వర్ణన ఎప్పుడు చేయరు. నేను చేశాను, నేను పొందాను, నేను ఇచ్చాను అనే మాటకు బదులుగా బాపు చేయించారు, బాపు ఇస్తున్నారు, బాపు అనే మాట వస్తుంది. ఎక్కడైతే బాప్ అనే మాట వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా బుద్ధి బాపు వైపుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నేను నిమిత్తంగా అయ్యాను అని సంకల్పం చేయండి. ఇక రాబోయేటువంటి ఆత్మలకు కూడా విశేషమైనటువంటి శక్తి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. సర్వశక్తివాన్ తోటి యోగం జోడిస్తేనే శక్తి స్వరూపం యొక్క అనుభూతి అనేది అవుతుంది. లేకపోతే బలహీనంగానే అయిపోతారు. నిమిత్తంగా భావించి నడవండి. ఇది సేవాదారుల యొక్క విశేషత. అన్నిటికంటే గొప్ప సేవాదారి ఎవరు? బాపు. ఏం విశేషత ఉంది బాపు దగ్గరే అంటే, తాను నిమిత్తమై బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్ అయినప్పటికీ కూడా పిల్లల్ని ముందు ఉంచుతూ
విశ్వానికి మాలిక్ లాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. నిమిత్తంగా భావించిన కారణం వల్లే మీరు కూడా ఆయనకి ప్రియమైపోతూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా సరే నేను నిమిత్తుడను, నేను అతీతుడను, విశ్వమునకు ప్రియమైన వాడిని, బాపుకు ప్రియమైన వాడిని అనే మాటను సదా సదా స్మృతిలో ఉంచుకొని నడుస్తూ ఉండండి. సేవతోటి మీరు అన్నిటినీ పొందగలుగుతూ ఉంటారు. మీకు లాటరీ లభించింది. లభించినటువంటి లాటరీ సదా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండండి. లాటరీతోటి ప్రాప్తితోటి ఎంతవరకు వెళ్ళాలి అంటే బాపు ఇచ్చినటువంటి లాటరీతోటి గొప్ప ప్రాప్తి పొందుతూ ఉంటుంది, పెంచుకుంటూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే మీ పని. భాగ్యం ఎప్పుడూ కూడా ఒకే విధంగా ఉండదు అందరికీ. దీన్ని సంభాళించుకుంటూ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు అందరికీ పంచగలుగుతూ ఉంటారు. లేకపోతే లేదు. ఎవరైతే భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకొని అందరికీ పంచుతూ ఉంటారో వాళ్ళే నెంబర్ 1 ఆత్మగా అవుతారు. సదా స్వయం మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇతరులను కూడా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉండండి. ఇతరులను ముందు పెట్టడము అంటే మీరు ముందు వెళ్ళటం. కనుక సదా బాపుని చూడండి. ఏదైతే బాపు మాని ముందు పెట్టారో బాపు నెంబర్ 1 అయిపోయారు. మా నెంబర్ 2 అయిపోయింది. మా సెకండ్ నెంబర్ అయింది. అంటే బాపు ముందు ఉంచబట్టి. ఇతరులను ముందు ఉంచటం అంటే మీరు వెనకపడటం అనే విషయం కాదు. ముందుకు వెళ్ళాలి. అందరూ సేవాదారులే. అందరికీ మంచి ఛాన్స్ ఉంది. శ్రమ పడండి. ఈ యొక్క శ్రమను చూస్తూ కూడా బాపు ఖుషీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా పురుషార్థం చేస్తున్నారు అని, ప్రాప్తిని పొందుతున్నారు అని తండ్రి కూడా చూసి ఖుషి అవుతారు. నిమిత్తంగా భావన చేస్తూ సేవ చేయండి. అప్పుడు పదమాల సంపాదన అనేది మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. జమ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. బాపు మరియు మీరు. బాపు మీకు సీట్ ఇచ్చేశారు. ఆ సీట్ పైన సెట్ అయ్యి ఉండండి. అనగా మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏమిటో మీకు తెలిసిపోయింది. మీ స్వస్వరూపము, మీ మూల స్థానం ఏంటో చెప్పేశారు బాపు. ఆ మూల స్థానంలో, మూల స్వరూపంలో మీరు ఉండండి. దీనితోటే మీరు సఫలతను పొందగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి సదా స్మృతిలో ఉండండి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం, మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే మహాశాంతి హే. 2 నిమిషాలు మనము ఇప్పుడు బాపూజీని, బేహద్ దాదాజీని విస్మృతి చేద్దాము. నేను బేహద్దు ఆత్మను, నిమిత్తమైన ఆత్మను. నేను విశ్వసేవాదారి ఆత్మను. నేను బేహద్ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానం నుండి పవర్ని తీసుకొనుటకు బేహద్ దాదాజీ ఎదురుగా కూర్చొని ఉన్నాను. బేహద్ దాదాజీ యొక్క భ్రూ మధ్యం నుండి పవర్ నా లోపలికి ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంది. బేహద్ బాప్ నాకు బేహద్ రచయిత, బేహద్ వారసత్వాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. మనకే కొరత అనేది లేనే లేదు. బాప్ మిల్ గయా, సబ్ కుచ్ మిల్ గయా. బాపు లభించడంతో